بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة أستاذ الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير دائما مع دروس الرياضيات بالنسبة لتلاميذ الثاني بكالوريا بي سي سي في تي سيونس مات، ودائما مع لو شابيتر ديال ديبول ار سي أو ثنائي القطب ار سي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان ناسيونال 2024 لا سيسيون نورمال ديال سيونس مات، لا بارتي ديال ديبول ار سي. وفي هاد لا بارتي غنشوفو لا شارج ديال دو كوندونساتور. السيركوي اللي عندنا هو هذا، عندنا دو كوندونساتور اون سيري يعني على التوالي مع واحد لا ريزيستونس ار مع ان جينيراتور او. قبل ما ندوزو ليكزيرسيس اون ديتاي ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا استاذي بي سي وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله. هذا هو ليكزيرسيس. لا بارتي الاولى ديال ليكزيرسيس بارتي 1 étude de dipôle RC. On réalise le circuit électrique de la figure 1 qui comporte هذا السيركوي. قلنا comporte واحد générateur de tension E, ثم واحد la résistance R, ثم deux condensateurs de capacité C1 et de capacité C2 مع واحد الانتربتور قاطع التيار. دونك هادو هما لي دوني اللي عندنا. عطاونا بان C1 est égal 5 microfarad ثم C2 supérieur ل C1، يعني لا كاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور 2 راه كبيرة على لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور نيميرو 1. في l'instant t est égal 0 on ferme l'interrupteur K. La première question, exprimer U1, yani la tension au bord de la condensateur, C1 en fonction de C1, C2 et U2. La tension au bord du condensateur C2. La première question, on a l'expression de la tension U1 en fonction, yani bidalalet en fonction C1, C2 et U2. غناخدو لو سيركوي ديالنا هو هذا اللي عندنا. دونك كتلاحظوا بان لو سيركوي راه غيكون اون سيري. لو سيركوي اون سيري يعني على التوالي. دونك لو ميم كورون، يعني الا كان على التوالي يعني لو ميم كورون كي باس par C1 مع condensateur C1, C2 et la résistance R. La résistance c'est R0. Donc la charge qui circule entre les deux armatures ديال condensateur نسميوها Q1 اللي كتساوي la capacité C1 fois la tension au bord ديال هذا condensateur هي U1 et Q2 est égal de même هي C2 U2. Or بالنسبة لنا عندنا le même courant qui passe par C1 et C2, donc غتكون عندنا même charge Q1 est égal Q2. Alors C1 U1 راه كتساوي C2 U2. Donc حنا بغينا U1 en fonction ديال C1. Donc U1 finalement. Donc la tension U1 est égale C2 على C1 fois U2. Numéro la question numéro 2. Maintenant, montrer que l'équation différentielle vérifiée par U2 s'écrit sous la forme suivante. Donc, on va l'équation différentielle U2 plus R0 C1 C2 à la C1 plus C2 fois D2 U2 à la DT est égal à C1E sur C1 plus C2. Donc, deuxièmement, l'équation différentielle معادلة تفاضلية de U2. غناخدو لو سيركوي ديالنا هو هذا. دونك غنستعملو لوا داديتيفيتي ديال إضافية التوترات داديتيفيتي دي طونسيون هاد السيركوي اون سيري. دونك إلا لاحظتو بأن UR2 UR0 عفوا plus U2 plus U1 est égal يعني هاد لي 3 فلاش إلا جمعناهم غنحصلو على E est égal E. دونك بغينا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال U2. دونك غنخليو هاد U2. عندنا U1 راه ديجا حسبناها اون فونكسيون ديال U2. Or
U1 راه كتساوي C2 على C1 U2. الوغ هاد ليكواسيون غتولي على الشكل التالي UR0 بلس U2 بلس C2 على C1 U2 إيكال E. وبالنسبة ل UR0 هادي الزيرو غنستعملو لوا دوم. on peut écrire que هاد لا طونسيون UR0 راه كتساوي R0 fois I de T bien sûr. وهاد لو courant I de T راه نفس لو courant qui passe par هاد لي كوندونساتور. دونك ممكن نكتبو على الشكل التالي R0 حنا لو courant qui passe par le condensateur C2 راه هي D2 de Q هي C2 U2 sur D de T puisque C2 c'est une constante ممكن نخرجوها على la dérivée تولي R0 C2 D2 U2 sur D de T هذه هي UR0. دونك غنعوضو في هاد ليكسبرسيون غنحصلو على R0 C2 D2 U2 sur D de T plus هنا je peux factoriser par U2 نعملو ب U2 facteur تولي 1 plus C2 على C1 1 plus C2 sur C1 égale à E. Donc, on a R0 C2 D2 U2 sur D de T plus U2 facteur. هنا نحاولوا نوحدوا المقام غتعطينا C1 plus C2 على C1 est égal E. في l'équation différentielle اللي عندنا U2. دونك غنضربو في المقلوب ديال هذا العدد. دونك تولي C1 sur C1 plus C2 fois هاد l'expression est égal, donc fois R0 C2 D2 U2 sur D de T plus C1 plus C2 là C1 U2 égale E fois C1 plus donc fois C1 fois C1 sur C1 plus C2. Donc donc R0 C2 C1 ولا C1 C2 حطها بالترتيب على C1 plus C2 D2 U2 sur D de T plus هذا ضربنا غنسامبليفيو ب C1 غنسامبليفيو ب C1 plus C2 غتبقى لنا ديريكتومون U2 est égal E fois C1 على C1 plus C2. هذه هي l'équation qu'on cherche غنكتبوها على الشكل التالي. donc finalement l'équation différentielle vérifiée par U2 هي هذه U2 plus R0 C1 C2 على C1 plus C2 D de U2 sur D de T est égal E C1 sur C1 plus C2. La question suivante, sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme de U2 de T est égal à la constante A fois le facteur 1 moins exponentielle moins alpha de T. Trouver l'expression de la constante A et celle de alpha en fonction des paramètres du circuit. Troisièmement, il y a l'équation. Donc, la solution de l'équation نسميوها étoile et U2 de T اللي كتكتب على الشكل التالي A فاكتور ديال 1 moins exponentielle عطاونا alpha moins alpha de T moins alpha de T. Donc باش نلقاو هاد لي دو كونستانت A مع alpha on doit dériver par rapport au temps. Donc D de U2 sur D de T alors D de U2 sur D de T. Là, c'est D ديال U2 en dérivé par rapport au T. Donc, غتعطينا كاينه moins مع الموان غتعطينا un plus.
Donc, غتبقى لنا la constante A, alpha, exponentielle, moins alpha t. La dérivée ديال 1, bien sûr, c'est 0. Il y a la dérivée. Donc, maintenant, je dois vérifier l'équation. Donc, on a de U2. Donc, U2, il y a A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Il y a U2 plus R0 C1 C2. R0 C1 C2 là, C1 plus C2 fois D de U2 à la D de T il y a fois A alpha exponentielle moins alpha de T est égal, directement est égal, E C1 à la C1 plus C2. E fois C1 à la C1 plus C2. هنا je développe غنشرو دونك هنا غتعطينا donc غتعطينا A moins A exponentielle moins alpha T plus هاد R0 C1 C2 على C1 plus C2A alpha exponentielle moins alpha T est égal E C1 à la C1 plus C2. Donc, A, c'est une constante de l'autre côté. A, de la الجهة الأخرى. ثم هنا je factorise par A exponentielle alpha T. Donc, A exponentielle moins alpha T facteur. اللي غيبقى لنا هو alpha R0 C1 C2 على C1 plus C2 moins 1 égal E C1 على C1 plus C2 moins A. Et on a de l'autre côté moins A. Donc, il dépend du temps. C'est une constante. Donc, on a bien sûr l'exponentielle. Or, exponentielle moins alpha t toujours différent de 0. Donc, A différent de 0. A exponentielle moins alpha t différent de 0. Donc, ça est 0. Donc, alpha R0 C1 C2 là, C1 plus C2 moins 1, ça fait 0. Thomas de la constante est égal à 0. E, C1 là, C1 plus C2 moins A est égal à 0. Ce qui donne, cela là, de l'autre côté, yani alpha est égal à la fois R0 C1 C2 là, C1 plus C2 est égal à 1. On a de l'autre côté, la constante A qui est E C1 là, C1 plus C2. La première équation est alpha. Donc, finalement, on a alpha qui est égal à C1 fois plus C2 fois 1. Donc, on a C1 plus C2. Là, R0, C1, C2. Tout la constante A, il E, C1, là, C1 plus C2. Donc, la solution de l'équation différentielle U2 de T, كتساوي قلنا A اللي هي ممكن نكتبها على الشكل C1 على C1 plus C2E facteur ديال 1 moins exponentielle moins alpha T, c'est-à-dire moins C1 plus C2 sur R0 C1 C2 fois T. Il y a la solution de l'équation différentielle. La suite de l'exercice. Donc, quatrièmement, les courbes de la figure 2. De la figure 2, on a les courbes. On a 4 groupes, 4 courbes. Donc, la première courbe 1, 2, 3. Tout la courbe T, c'est une droite. On représente l'évolution au cours du temps ديال U1 مع ديال U2 مع UR0. La tension au bord ديال conducteur ohmique de la résistance. T représente la tangente, yani MMS, à la courbe au point, à la courbe 3 au point d'abscisse T est égal à 0. Associé à la tension U2 de T, la courbe correspondante, yani نقلبوا على la courbe ديال U2 de T. Parmi les 4 courbes اللي عندنا فين هو U2 de T.
Quatrièmement, la courbe de U2 de T. Donc, on a la figure de Léali qui représente 4 courbes selon la question numéro 1. Selon la question 1, on a déjà U1, on a U1 كتساوي C2 على C1 U1 la U2. Donc, la U2 راه كتساوي هي C1 sur C2 U1. Or, راه عندنا C2 supérieur à C1. عندنا C2 supérieur à C1, donc il a عندنا C2 supérieur à C1, donc C1 على C2 غتكون inférieur à 1. Inférieur à 1. Donc, la U2 à chaque fois راه غتكون inférieur le U1. Et puisque on travaille dans le cas de charge des deux condensateurs. Donc, la tension augmente avec la tension borne des condensateurs augmente avec le temps. Donc, on a U2 inférieur à U1. Donc, on a les deux courbes concernées. Donc, on a U2 inférieur à U1. Donc, il y a U2. Attention, U2 de T. On a U1 de T. Donc, on peut bien la courbe numéro 2 représente U2 de T. De même, la courbe 1 représente U1 de T. ثم نمروا la suite de l'exercice. La suite de l'exercice كتقول بأن maintenant déterminer la valeur ديال C2 et celle de R0. C'est la question numéro 5. Les valeurs de C2 et R0. Il a redonné la figure 2, toujours. On a fait le régime permanent. En régime permanent, la stationnaire. نلاحظوا بأن هذا كنا راه سابقا بأن هذا هو U2 de T. نلاحظوا بأن U2 de T est égal à peu près 4. يعني رسمنا l'axe la droite horizontale. هي هذه كتمشي tangente في l'infini. Donc ممكن نكتبوا بأن U2 في le régime permanent est égal à 4 volts. إلا خدينا l'équation différentielle اللي حصلنا عليها سابقا اللي عطاونا في l'exercice هي هذه. في le régime permanent, en régime toujours permanent, au régime permanent, la variation la variation ديال U2 en fonction ديال le temps. كتلاحظوا بأن la variation est nulle. Donc, هذه l'expression اللي غيعطينا 0 en régime permanent, on aura on aura d de U2 sur d de T est égal à 0. Donc, on a U2 qui est égal C1 sur C1 plus C2 fois E. Alors, on a l'équation, on peut déduire la valeur de U2. Alors, on a C1 plus C2 U2. Donc, à tous les C1 plus C2 est égal directement C1. U2 de l'autre côté. Il y a la U2 fois E. Donc, on a C2. Donc, C2 est égal à C1 à la U2. Le régime, toujours le régime permanent. On a le régime permanent fois E moins C1. Pour en dire application numérique. Application numérique, on a C2 est égal. L'exercice, on a C1. Donc, genre C1. Et on a l'exercice, il y a 5 microfarads. Donc 5 fois E, on se rejoint à الشكل.
Donc là, j'en ai الشكل هذه هي E. Donc, head E, à quoi est égal? On a 2, 4. Donc, on a 6, 8, 10. On a 12 volts. 12 volts. Donc, E, il y a 12 volts. Donc, fois, si on a 10 à la puissance moins 6 microfarad, fois 12. Et là, U2 permanent, on a U2 permanent, il y a 4 volts. Moins C1, C1 toujours, il y a 5 fois 10 à la puissance moins 6. Donc C2, on a ممكن factoriser بعد 10 à la puissance moins 6. تبقى لي هنا 5 fois 12 à la 4 moins 5. ممكن simplifier ب 4. Donc كتولي 5 fois 3 directement moins 5 fois 10 à la puissance moins 6. يعني C2 est égal à dire à 15 moins 5 il y a 10 fois 10 à la puissance moins 6. Il y a donc en farad et il y a C2 est égal à 10 directement microfarad. لاحظوا بأن C2 supérieur à C1. أنا ممكن نستعملوا l'autre relation. On a trouvé tout à l'heure بأن U1 est égal C2 à la C1 U2. Alors, en régime permanent, ou la stationnaire, on peut écrire que U1 permanent est égal à C2 à la C1 U2 permanent. Donc, maintenant, de la relation, on peut tirer donc, on tirer C2, les 4 séries C1 fois U1 في le régime permanent à la U2 في le régime permanent. Et là, j'en ai la figure, chaque ligne, ممكن نستخرجوا عندنا U2 في le régime permanent il y a 4 ثم U1 هذا il représente U1 donc في le régime permanent هذه la valeur 4 6 8 il y a 8 volts. Donc ممكن نعوضوا donc C2 est égal C1 راه هي 5 fois 10 à la puissance moins 6 نردوها الفراد ولا ممكن نكتبو ديريكتومون ميكرو فراد لأن لي زوطخ كاينين بفولت فولت 5 fois U1 هي 8 sur U1P le régime permanent il y a 8 volts ثم U2P il y a 4 volts sur 4 اللي راه تعطينا 2 donc 5 fois 2 il y a 10 donc C2 est égal 10 والunité راه نفس l'unité ديال C1 هي ميكرو فراد نفس le résultat اللي لقينا par l'autre calcul اللي استعملنا l'équation différentielle. نمروا la suite ثم pour R0 maintenant pour R0 لقينا بأن la solution de l'équation différentielle اللي عندنا في l'exercice تكتب على الشكل التالي U2 de t égale واحد la constante A facteur ديال 1 moins exponentielle moins alpha t avec لقينا بأن alpha راه كتساوي C1 plus C2 على R0 C1 plus C2. كنلاحظوا بأن لا سوليسيون اللي شفنا في لو كور كتكتب على الشكل التالي A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc في هذا لو كا tau راه كتساوي tau est égal 1 sur alpha. و 1 sur alpha راه هي R0 C1 C2 على C1 plus C2. ومن هذه on peut tirer R0. Donc هاد R0 راه كتساوي tau fois C1 plus C2 على le produit fois C2. Donc pour trouver هاد R0 خصنا نحددو فقط tau. Donc غناخدو la figure 2
À partir de la figure 2, on peut déduire la valeur ديال طول اللي هي la tangente la courbe عندنا la tangente la courbe 3 اللي كتعطينا واحد la valeur 0,4 au millisecond. دونك هاد التدريجة كل تدريجة كتساوي 0,1 دونك هاد التدريجة كتساوي دونك طو تيغال 0,4 millisecond. ممكن نرسمو la tangente la courbe U2 de t لأن هادي représente la courbe représente U2 de t. La tangente ديالها بهذا الشكل تقريبا اللي هي la tangente. Point d'intersection مع le régime permanent اللي هي U2P est égal 4 volts اللي هو هاد لو بوان. وكنديرو لا بروجيكسيون غنلقاو نفس لا فالور اللي هي طو est égal 0,4. Donc avec taux est égal à 0,4 millisecondes. Donc l'application numérique, on a R0 est égal taux il y a 0,4 fois 10 à la puissance moins 3 fois C1 راه وحدة فيهم 5 وحدة l'autre 10 5 plus 10 fois 10 à la puissance moins 6 باش نحولوها على الفراد sur 5 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6 au carré. Moins 6 le tout au carré. Et هنا كاينة fois 10 à la puissance moins 6 هنا 10 à la puissance moins 6. Donc ممكن simplifier par 10 à la puissance moins 6. Donc كتبقى لينا 0,4 fois 10 à la puissance moins 3 fois 15. Elle a 5 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6. نحيدو هاد 10 à la puissance moins 3 مع 10 à la puissance moins 3 ici. نحيدو هنا 5 مع 5. Donc كتبقى لنا 0,4 fois 3 sur 10 fois 10 à la puissance حيدنا 10 à la puissance moins 3. Donc كتبقى لنا 10 à la puissance moins 3 اللي هي دونك هنا ممكن نكتبو على شكل 4 fois 3 اللي هي 12 fois 10 à la puissance moins 1 على هادي راه عطاتنا 10 à la puissance moins 2 طلعوا على البسط. لاحظوا ممكن نحسبو sans calculatrice ممكن تحسبو directement avec calculatrice. Donc R0 كتساوي دونك هنا سي moins 2 دونك نردوها الفوق غتولي 12 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 2 est égal 12 fois 10 اللي هي R0 est égal 120 ohms. نمرو la dernière question. Calculer E, l'énergie électrique totale emmagasinée dans les deux condensateurs lorsque le régime permanent est établi. Donc la question 6. Maintenant E total, l'énergie emmagasinée les deux condensateurs est égale E1, l'énergie emmagasinée le condensateur numéro 1, l'énergie emmagasinée le condensateur 2. L'énergie emmagasinée le condensateur numéro 1, il y a 1,5 C1 U1 le régime permanent au carré, plus l'énergie emmagasinée le condensateur numéro 2, il y a 1,5 la capacité C2 fois U2 le régime permanent. Ou là, la figure, toujours la figure numéro 2. Donc U1P, le régime ADA, elle représente la courbe, elle représente U2 de T, ou AD, elle représente U1 de T. Donc U1P à 4 na à tous les 8 volts. ثم U2 راه قلنا سابقا هي 4 volts. Donc هاد l'énergie emmagasinée les deux condensateurs total, il y a 1,5 de l'application numérique fois C1 il y a 5 microfarads, donc on dit 5 fois 10 à la puissance 5 à la puissance 6 fois U1 PL il y a 8 au carré plus 1,5 fois C2 il y a 10 fois 10 à la puissance moins 6 fois 4 au carré est égal. Donc هذه 64 دونك غنختزلو مع 2 غتولي 32
fois 5 fois 10 à la puissance moins 6 plus هذه 16 مع 2 غتولي 8 8 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6 ممكن نفاكتوريزيو بعد moins 6 donc il y a 32 fois 5 plus 8 fois 10 le tout fois 10 à la puissance moins 6 وبار calculatrice غنلقاو 2,4 10 à la puissance moins 4 l'unité bien sûr il y a joule هنا énergie هنا هذه هي l'énergie totale ماغازيني في les deux condensateurs وبعدا غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.